ओके मित्रों, लास्ट लेक्चर में આપણે માદા પ્રજનન તંત્રમાં અંડપિંડ વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો અને એની આંતરિક રચના વિશે પણ જોયું હતું। ત્યારબાદ આપણે કીધું હતું તો કે સહાયક પ્રજનન નલિકાઓ, જેમાં આપણે એક રચના જોઈ હતી અંડવાહિની, જેનું બીજું નામ ફેલોપિયન નલિકા અથવા તો ગર્ભાશય નળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે જે બીજો ભાગ જોઈએ છે, બીજી નળી જોઈએ તો બીજી આવશે સહાયક પ્રજનન નલિકામાં ગર્ભાશય, બરાબર છે। गर्भाशय जेने आपणे कहेवाय छे युटेरस तरीके ओळखाय छे। गर्भाशय छे युटेरस छे ई केटलुं होय छे तो के ई एक आवेलुं होय छे, एक ज होय, जोड़मां आवेलुं होतुं नथी। आनुं स्थान कहीए तो के बंने बाजुनी अंडवाहिनी छे ई जे पोलाणमां खुले छे ई पोलाणने कहेवाय छे गर्भाशय। जे एनो आकारनी वात करीए तो एनो आकार होय छे ऊंधा नासपति आकारनो जोवा मळे छे। खास तेनो आकार केवो छे? ऊंधा नासपति आकारनो गर्भाशय आवेलो होय छे। आ जे गर्भाशय छे आने कूख पण कहेवाय छे, कूख अथवा वॉम्ब पण कहेवाय छे, बराबर छे। गर्भाशयनुं बीजुं नाम कूख तरीके ओळखाय छे अथवा वॉम्ब तरीके। जे गर्भाशय छे आ गर्भाशय ई जाडू અને સ્નાયુમય પોલાણ છે, સ્નાયુમય પોલાણ છે। આની વાત કરીએ, આ જે ગર્ભાશય છે એ પાછળની બાજુ એટલે પશ્વ પ્રદેશમાં નિતંબ સાથે, ગર્ભાશય પશ્વ પ્રદેશમાં નિતંબ સાથે, નિતંબ પાછળની બાજુ જે આવેલું છે નિતંબ સાથે એ અસ્થિબંધ દ્વારા જોડાયેલું હોય છે। खास ध्यान रखो, गर्भाशय है नितंब साथे कया बंध द्वारा जोड़ायेला होय छे? अस्थिबंध द्वारा जोड़ायेलू होय छे, बराबर। हवे जे गर्भाशय है एनी दीवाल विषे चर्चा करिए तो आ जे दीवाल है गर्भाशयनी ई केटला स्तरनी बनेली होय छे ने क्या? तो जे गर्भाशयनी दीवालनी वात करिए तो गर्भाशयनी दीवाल ई 3 स्तरोनी बनेली जोवा मळे छे कि जेमां पहेलुं स्तरनी वात करीए एने पेरीमेट्रियम तरीके ओळखाय, पेरीमेट्रियम, बराबर, अथवा आने एपीमेट्रियम पण कहेवाय छे। वच्चेनुं छे एने कहेवाय मायोमेट्रियम। गर्भाशयनी दीवाल ए 3 स्तरनी बनेली होय छे। पहेलुं जे स्तर छे एने पेरीमेट्रियम अथवा एपीमेट्रियम, वच्चेनुं छे एने मायोमेट्रियम तरीके ओळखाय छे अने जे सौथी अंदरनुं स्तर छे आने एंडोमेट्रियम तरीके ओळखाय छे, बराबर छे। जेमां वात करीए पहेलुं स्तर एपीमेट्रियम अथवा पेरीमेट्रियम, जे गर्भाशयनी दीवालनुं सौथी बहारनुं स्तर अने केवुं होय छे? पातळुं स्तर होय छे। सौथी बहारनुं पातळुं स्तर एम पण लखो तो पण चालशे, बराबर छे। आ पहेलुं स्तर छे अने गर्भाशयनी दीवालनुं केवुं स्तर छे? पातळुं स्तर छे। मायोमेट्रियमनी वात करीए जे गर्भाशयनी दीवालनुं मध्य स्तर बनावे छे अने जे अरेखित स्नायु अथवा सरळ स्नायुओनुं बनेलुं होय छे। आ खास जोजो, गर्भाशयनुं मध्य स्तर केवा स्नायुनुं बनेलुं छे? अरेखित स्नायु अथवा सरळ स्नायुओनुं बनेलुं होय छे। आनुं कार्यनी वात करीए तो के प्रसव अथवा जेने आपणे प्रसूति कहीए छीए अथवा तो बाळ जन्म कहीए छीए, ए प्रसव दरमियान छे गर्भाशयनी दीवालनुं केवुं करे छे? नी दीवालनुं मजबूत संकोचन प्रेरे छे, मजबूत संकोचन प्रेरे छे। जे गर्भाशय ज्यारे आ संकोचे त्यारे छे बाळक गर्भमां नीचे तरफ उतरी आवे छे। तो ए जे गर्भाशयनुं जे मजबूत संकोचन प्रेरवा माटे जवाबदार कोण छे? मायोमेट्रियम, बराबर छे। एटले के प्रसवनी क्रियामां सक्रिय भूमिका भजवे छे। आ खास आ प्रश्न बहु पूछाय छे। प्रसवनी क्रियामां सक्रिय भूमिका कयुं स्तर भजवे छे? मायोमेट्रियम। रेडी? अने हवे त्रीजुं जोईए एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम छे गर्भाशयनी दीवालनुं सौथी अंदरनुं स्तर छे,
સૌથી અંદરનું સ્તર. આ જે છે ઋતુસ્ત્રાવની પ્રક્રિયામાં, અને આ અંદરનું સ્તર અને કેવું હોય છે? ગ્રંથિમય સ્તર છે. આ ખાસ સૌથી અંદરનું અને ગ્રંથિમય સ્તર. આ જે છે ઋતુસ્ત્રાવ દરમિયાન ચક્રીય ફેરફારોમાંથી પસાર થાય છે. આ ખાસ જોજો. રેડી? થાય. જો ફલન થાય, આમાં ખાસ જો ફલન થાય તો ગર્ભનું સ્થાપન આ લેયરમાં થાય છે. ગર્ભનું સ્થાપન આ સ્તરમાં સર્જાય છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને ફલન થાય તો, ફલન ન થાય એટલે કે ફલન ન થાય, ગર્ભ ના બને તો આ સ્તર તૂટી પડે છે અને જે યોનિમાર્ગ દ્વારા આ સ્ત્રાવ છે બહાર નીકળે છે, જેને આપણે ઋતુસ્ત્રાવ અથવા તો માસિક ચક્ર કહેવાય છે. આમાં જે વાત કરીએ, આ જે એન્ડોમેટ્રિયમ લેયર છે જે શેનું બનેલું હોય છે? ચેતાઓ, બરાબર, રુધિર વાહિની, રુધિર, મેદ અને ચામડીનું બનેલું હોય છે. જ્યારે આ જે છે એ પ્રોજેસ્ટેરોનનું પ્રમાણ ઘટે, જે આપણે અગાઉ વાત કરી, કોર્પસ લ્યુટિયમ જે બને વિઘટન પામે છે, એટલા એ સિચ્યુએશન સર્જાય, કોર્પસ લ્યુટિયમ વિઘટન થઈ જાય, ત્યારબાદ છે આ એટલે કે પ્રોજેસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ બંધ થાય છે. પ્રોજેસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ બંધ થાય જેના પરિણામે શું થાય છે? આ ગર્ભાશયનું એન્ડોમેટ્રિયમ લેયર તૂટી પડે છે અને જે યોનિમાર્ગ દ્વારા બહાર સ્ખલિત પામે છે, જેને આપણે ઋતુસ્ત્રાવની ક્રિયા કહે છે. એટલે આ જે ઋતુસ્ત્રાવની ક્રિયા માટે જવાબદાર જે પડ છે એ કયું છે? એન્ડોમેટ્રિયમ લેયર. ખરેખર ખાસ જોજો, ગર્ભાશયની દિવાલ 3 સ્તરની બનેલી, સૌથી બહારનું સ્તર પેરીમેટ્રિયમ અથવા તો એપિમેટ્રિયમ, જે ગર્ભાશયની દિવાલનું સૌથી બહારનું અને પાતળું સ્તર છે. વચ્ચેનું જોઈએ માયોમેટ્રિયમ, જે મધ્ય સ્તર છે, જે અરેખિત સ્નાયુ અથવા તો સરળ સ્નાયુઓનું બનેલું હોય છે. આનું કામ વાત કરીએ તો કે પ્રસૂતિ એટલે કે બાળ જન્મની ક્રિયા સર્જાય ત્યારે ગર્ભાશયની દિવાલનું મજબૂત સંકોચન પ્રેરે છે, જેથી બાળક સરળતાથી ગર્ભમાંથી નીચે યોનિમાર્ગમાં ઉતરી આવે છે. એટલે કે પ્રસવની ક્રિયામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવે છે. અને જે સૌથી અંદરનું સ્તર છે એન્ડોમેટ્રિયમ, જે ગ્રંથિમય સ્તર છે, જે ઋતુસ્ત્રાવ દરમિયાન ચક્રીય ફેરફારોમાંથી પસાર થાય છે. અને આમાં જો શુક્રકોષ અંડકોષનું જોડાણ થાય એટલે કે ફલનની ક્રિયા થાય તો ગર્ભનું સ્થાપન આ સ્તરમાં થાય છે. અને જો ફલન ન થાય, સમાગમની પ્રક્રિયા ન થાય તો આ સ્તર તૂટી પડે છે અને જે યોનિમાર્ગ દ્વારા સ્રવિત પામે છે, જેને આપણે ઋતુસ્ત્રાવ કહીએ છીએ. રેડી? આ થઈ ગર્ભાશયની દિવાલની વાત. બરાબર? ભાઈ એના બાદ આવે છે ગ્રીવા. બરાબર? ગર્ભાશયની દિવાલ અહીંયા પૂરી થાય છે અને હવે આવે છે ગ્રીવાનો ભાગ. ગ્રીવા શું છે? તો કે ગ્રીવા વિશે ચર્ચા કરીએ તો ગ્રીવા એટલે શું? તો કે ગર્ભાશયનો દૂરસ્થ એટલે કે દૂરની તરફ આવેલો સાંકડો જે યોનિ માર્ગમાં ખુલે છે, ખુલતો ભાગની વાત કરીએ એને કહેવાય ગ્રીવા. જે આપણે વાત કરીએ આ ગર્ભાશયની દિવાલ છે, જે આગળની તરફ વાત કરીએ જે સાંકડો ભાગ બનાવે છે, આ ગ્રીવા તરીકે ઓળખાય છે. ગ્રીવા છે એ ગુહા બનાવે છે, ગુહા બનાવે, જેને ગ્રીવા નળી તરીકે ઓળખાય છે. ગ્રીવા નળી તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર? ખાસ જોજો, ગ્રીવા નળી શું છે? તો કે ગ્રીવા છે ગુહા બનાવે છે, પોલાણ બનાવે છે, જેને ગ્રીવા નળી તરીકે ઓળખાય છે. આ ગ્રીવા નળી અને યોનિ માર્ગ મળી અને જે રચના બનાવે છે તેને કહેવાય છે તેને જન્મ નળી, બરાબર છે, બર્થ ટ્યુબ તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર? જન્મ નળી અથવા બર્થ ટ્યુબ તરીકે ઓળખાય છે. કોણ જન્મ નળી બનાવે? ગ્રીવા નળી અને યોનિ માર્ગ બંને મળી અને જન્મ નળી અથવા તો બર્થ ટ્યુબ બનાવે છે. આ ગર્ભાશયના કાર્યની વાત કરીએ. ગર્ભાશયના કાર્ય શું છે? તો કે એક છે ઋતુસ્ત્રાવની ક્રિયા પ્રેરે છે,
ત્યારબાદ ગર્ભનું નિર્માણ કરે છે, ગર્ભનું સ્થાપન કરે છે. આ ગર્ભાશયનું કાર્ય છે. બરાબર. ઋતુસ્રાવ, ગર્ભનું નિર્માણ અને ગર્ભનું સ્થાપન, આ થઈ ગર્ભાશયની વાત. ત્યારબાદ વાત કરીએ, હવે આવે છે યોનિમાર્ગ. યોનિમાર્ગની વિશે ચર્ચા કરીએ તો એમાં યોનિમાર્ગનું પહેલાં સ્થાન કહીએ. આ પણ સહાયક પ્રજનન નલિકા છે. યોનિમાર્ગ શું છે અને ક્યાં આવેલું હોય છે? તો કે મૂત્રાશય અને મળાશયની વચ્ચે આવેલો સાંકડો નલિકામય ભાગ, જેને કહેવાય છે યોનિમાર્ગ. બરાબર. મૂત્રાશય અને મળાશય વચ્ચે આવેલો સાંકડો નલિકામય વિસ્તાર, જેને કહેવાય છે યોનિમાર્ગ. આ જે પોલાણ છે એ આગળની તરફ છે, એ બહારની બાજુએ યોનિ દ્વાર મારફતે બહાર ખુલે છે. બરાબર. અને યોનિ દ્વાર વિશે વાત કરીએ. યોનિ દ્વાર કે જે શ્લેષ્મિકા અથવા માંસલ મુદ્રિકા સ્નાયુ પેશી, માંસલ મુદ્રિકા સ્નાયુ પેશી વડે આવેલી જાડી ગળીમય બરાબર યોનિ પટલ વડે આવૃત રચના છે, એને કહેવાય છે યોનિ દ્વાર. શ્લેષ્મિકા અથવા તો માંસલ મુદ્રિકા સ્નાયુ પેશી દ્વારા રચાતી જાડી ગળીમય યોનિ પટલ વડે આવૃત રચનાને કહેવાય યોનિ દ્વાર. બરાબર. યોનિ પટલ વિશે વાત કરીએ તો યોનિ પટલ શું છે? તો યોનિ પટલ એ યોનિ દ્વારની ફરતે અથવા તો યોનિ માર્ગની ફરતે આવેલું પાતળું કલામય પડ. બરાબર છે. એક પડ છે, પાતળું પડ છે, એક સ્તર આવેલું હોય છે, જેને યોનિ પટલ અથવા જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં હાઇમેન તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર. જે યોનિ પટલ જે છે એ આંશિક રીતે બંધ હોય છે, યોનિ દ્વારને આંશિક રીતે બંધ રાખે છે. આની વિશે વાત કરીએ તો આ પ્રથમ સમાગમ વખતે અથવા તો પ્રથમ મૈથુન ક્રિયા દરમિયાન છે આ પગ તૂટે છે. બરાબર. એવું જરૂરી નથી કે પ્રથમ સમાગમ દરમિયાન તૂટે, પરંતુ આ અન્ય કારણોસર પણ તૂટી શકે છે. જેમાં વાત કરીએ અચાનક પડી જવાથી, આંચકો લાગવાથી, અથવા અમુક રમતો જે છે જેમાં ઘોડેસવારી દરમિયાન, સાયકલિંગ દરમિયાન છે આ પડ તૂટી શકે છે. એટલે એવું જરૂરી નથી કે ભાઈ પ્રથમ સમાગમ દરમિયાન જ તૂટે. બરાબર. જે યોનિ પડ છે એ પ્રથમ સમાગમ બાદ પણ ઘણીવાર છે એમને જળવાઈ રહે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં વાત કરીએ તો જે આ યોનિ માર્ગ તૂટવાની એટલે કે એ તૂટે કે ના તૂટે, કે જેમાં આ જે છે માર્ગ એની વર્જિનિટી જેની વાત કરીએ કે જાતીયતા અથવા તો જાતીય આવક એટલે કે સેક્સ્યુઅલ એક્સપિરિયન્સ, એના ઉપર ખાસ આમાં ભાગ ભજવતું નથી. એટલે એવું જરૂરી નથી કે આ પડ છે એ એની વર્જિનિટી બાબતમાં કહી શકાય કે અન્ય કારણોમાં પણ તૂટી શકે છે, જેમાં આપણે અગાઉ વાત કરી. બરાબર છે. આ થઈ યોનિ માર્ગની વાત. હવે જે નેક્સ્ટ જોઈએ છીએ એ બાહ્ય જનનાંગ વુલ્વા અથવા પ્યુન્ડેન્ડમ. બાહ્ય જનનાંગ વુલ્વા અથવા પ્યુન્ડેન્ડમ વિશે આપણે હવે અભ્યાસ કરીએ છીએ. હવે જોઈએ બાહ્ય જનનાંગ વુલ્વા અથવા પ્યુન્ડેન્ડમ. બાહ્ય જનનાંગ તરીકે શું હોય છે? વુલ્વા અથવા એને કહેવાય છે પ્યુડેન્ડમ. બરાબર. આ એનું ડાયાગ્રામ જોઈએ તો આ બાહ્ય જનનાંગ વિશે છે કે જેમાં આ અમુક આવરણથી આવૃત હોય છે, કે જેમાં વાત કરીએ તો જે સૌથી બહારનું જે આવરણ છે એને કહેવાય છે મોન્સ પ્યુબિસ. મોન્સ પ્યુબિસ. બરાબર. જેમાં તમે આ ભાગ જોઈ શકો છો કે જે સૌથી બહારનું આવરણ છે, આ આવરણ કે જે મેદ પેશીઓનું બનેલું હોય છે અને પોચું નરમ ગાદી અથવા ઓશિકા જેવી રચના જોવા મળે છે.
સૌથી બહારનું આવરણ જે મેદપેશીઓનું બનેલું અને પોચા નરમ ગાદી અથવા ઓશિકા જેવી રચના આમાં જોવા મળે છે અને આ જે છે આની સપાટી ઉપર પ્યુબિક વાળ આવેલા હોય છે. ક્લિયર? આથી મોન્સ પ્યુબિસની વાત. મોન્સ પ્યુબિસની નીચે જ્યાં પહેલું યોનિ માર્ગનું સૌથી બહારનું જે આવરણ બનાવે છે એને કહેવાય છે મુખ્ય ભગોષ્ઠ. મુખ્ય ભગોષ્ઠ, બરાબર, કે જે આ ગ્રીન કલરમાં તમને બતાવું છું એ ગ્રીન કલર કે જે ક્યાં આવેલું છે તો કે મોન્સ પ્યુબિસની પાછળ આવેલું યોનિ માર્ગની ફરતે ઘેરીને આવેલું પટલ જેને કહેવાય મુખ્ય ભગોષ્ઠ. મુખ્ય ભગોષ્ઠ છે એની નીચે આ જે બ્લેક કલરમાં બતાવું છું એને કહેવાય છે ગૌણ ભગોષ્ઠ. બરાબર છે? આ જે બ્લેક કલરમાં બતાવું છું એ મુખ્ય ભગોષ્ઠની નીચે આવેલું પડ છે કે જે ગળીમય પડ. આ બધા પડ છે ગળીમય હોય છે. ખાસ મુખ્ય ભગોષ્ઠ ગળીમય રચના અને ગૌણ ભગોષ્ઠ પણ ગળીમય રચના હોય છે કે જે મુખ્ય ભગોષ્ઠની નીચે આવેલો ગળીમય માર્ગ છે. રેડી? આ ગૌણ ભગોષ્ઠમાં વાત કરીએ, મુખ્ય ભગોષ્ઠની પછી આવેલું હોય છે ગૌણ ભગોષ્ઠ. બરાબર? જેના વિશે આપણે જોયું. આ જે ગૌણ ભગોષ્ઠ છે એની ઉપર આવી એક રેડ કલરની રચના બતાવી છે એને કહેવાય છે ભગશિશ્નિકા. ભગશિશ્નિકા તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર? કે જે આંગળી જેવા પ્રવર્ધ જેવી રચના હોય છે કે જે ગૌણ ભગોષ્ઠની ઉપર તરફ, જેમાં આજે નીચે બતાવું તો જે આ ગૌણ ભગોષ્ઠમાં અંદર છે યોનિ કોટર મૂત્રજનન કોટર ખુલે છે કે જેની અંદર બે માર્ગ આવેલા છે. જે ઉપરનો ભાગ છે એને મૂત્ર માર્ગ કહે છે, જેના દ્વારા મૂત્રનો સ્ત્રાવ થાય છે, અને જે નીચેનો જે ભાગ ગ્રીન કલરમાં બતાવ્યો છે એ છે યોનિ માર્ગ છે. બરાબર છે? આખી જે કોટર બનાવે છે મૂત્રજનન કોટર એની અંદર બે માર્ગ આવેલા છે. જે ઉપર ભાગ છે એ મૂત્રજનન છિદ્ર જેના દ્વારા મૂત્રનો સ્ત્રાવ થાય, અને જે નીચેનો ભાગ છે એને યોનિ માર્ગ કહે છે જેના દ્વારા પ્રજનનની ક્રિયા સર્જાય છે. અને એની ઉપર જે આપણે કીધું હતું પટલ આવેલું હોય છે જેને યોનિ પટલ અથવા હાઇમેન તરીકે ઓળખાય છે. ક્લિયર? તો જે આ મૂત્રજનન કોટરની ઉપર મૂત્રમાર્ગની ઉપર ગૌણ ભગોષ્ઠના જોડાણ સ્થાને આંગળીમય પ્રવર્ધમય રચનાને કહેવાય ભગશિશ્નિકા. આ જે ભગશિશ્નિકા છે એ નરના શિશ્નને સમકક્ષ ગણવામાં આવે છે, પરંતુ એમાં પ્રજનન નલિકાના અભાવને કારણે તેને ભગશિશ્નિકા તરીકે ઓળખાય છે. આ ખાસ જોજો. આમાં જે વાત કરીએ ગૌણ ભગોષ્ઠના ઉપરના ભાગે એક ગળીમય રચના આવેલી હોય છે જેને કહેવાય છે પ્યુબિસ. બરાબર? જે ભગશિશ્નિકાને આવરતી પેશીમય રચના તરીકે ઓળખાય છે. અને જે આ નીચેની તરફ છે ગૌણ ભગોષ્ઠની નીચેના ભાગે જે લાંબી ગળીમય રચના દેખાય છે આ ગળીમય રચનાને કહેવાય છે ફોર્ચેટ. બરાબર? જે ત્વચાની ગળીમય રચના છે. આ ખાસ સૌથી બહારનું આવરણ મોન્સ પ્યુબિસ તરીકે ઓળખાય, જે પોચું નરમ ગાદી જેવી રચના છે, જે મેદપેશીઓનું બનેલું હોય છે અને તેની ઉપર પ્યુબિક વાળ આવેલા હોય છે. બરાબર? તેની નીચે યોનિ માર્ગની ફરતે વાત કરીએ જે પહેલું પટલ છે એ મુખ્ય ભગોષ્ઠ છે, જે મોન્સ પ્યુબિસની નીચે આવેલો પાતળો ગળીમય વિસ્તાર છે. બરાબર? અને ત્યારબાદ છે ગૌણ ભગોષ્ઠ આવેલો છે જે પણ ગળીમય ભાગ છે જે મુખ્ય ભગોષ્ઠની નીચે આવેલો વિસ્તાર છે. બરાબર? આ જે ગૌણ ભગોષ્ઠની ઉપરની બાજુએ છે ગળીમય રચના ભગશિશ્નિકાને ઘેરીને આવેલી પેશીમય રચના છે જેને પ્યુબિસ તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર છે? જે કેમાં છે? ગૌણ ભગોષ્ઠના ટોચ. આ ગૌણ ભગોષ્ઠના ટોચના ભાગે વાત કરીએ શું આવેલી હોય છે? આંગળી જેવા પ્રવર્ધમય રચના જેને કહેવાય છે ભગશિશ્નિકા. બરાબર છે? જે નરમાં શિશ્નને સમકક્ષ ગણવામાં આવે છે. જે ગૌણ ભગોષ્ઠની ઉપરની બાજુ જોડાણ સપાટી એ આંગળી જેવા પ્રવર્ધમય રચના છે અને મૂત્રમાર્ગની ઉપર આવેલું હોય છે. નીચેના ભાગે છે યોનિ માર્ગ આવેલું હોય છે. આખું જે કોટર છે એને મૂત્રજનન કોટર કહેવાય છે. બરાબર? અને એની ઉપર બહારની તરફ છે એ બંધ પાતળી કલા દ્વારા આવરિત રચના જોવા મળે છે જેને હાઇમેન અથવા યોનિ પટલ તરીકે ઓળખાય છે. આમાં જે મેં બાજુમાં જે બે ગ્રંથિઓ બતાવી છે આને કહેવાય છે બાર્થોલિન ગ્રંથિ. આ બાર્થોલિન ગ્રંથિ છે
એ એક જોડ આવેલી છે જે ગર્ભાશય સુધી લંબાયેલો હોય છે. આમ તો જોવા જઈએ તો યોનિ માર્ગની પાર્શ્વ બાજુએ એક જોડ આવેલી હોય છે. આ છે એ ચીકણા આલ્કલાઇન પ્રવાહીનો સ્ત્રાવ કરે છે, જે ઘર્ષણ નિરોધક તરીકે વર્તે છે, જે યોનિ માર્ગનું આલ્કલી માધ્યમ જાળવી રાખે છે. બરાબર, આ થઈ બર્થોલિન ગ્રંથિની વાત. બરાબર, આ આખું બાહ્ય જનનાંગ વુલ્વા અથવા પ્યુન્ડિનમ જોયું. હવે જે નેક્સ્ટ જે છેલ્લો બાકી છે એ છે સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિ, જેને કહેવાય સ્તન ગ્રંથિ. હવે એના વિશે અભ્યાસ કરીએ. તો જે સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિ અથવા સ્તન ગ્રંથિ છે, જેનું બીજું નામ મેમરી ગ્લેન્ડ તરીકે ઓળખાય છે. સ્તન ગ્રંથિ અથવા મેમરી ગ્લેન્ડ. આ જે સ્તન ગ્રંથિ છે એ રૂપાંતરિત પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ તરીકે ઓળખાય છે. રૂપાંતરિત પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ તરીકે ઓળખાય છે. શું છે? રૂપાંતરિત પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ. બરાબર, જે નર અને માદા બંનેમાં જોવા મળે છે, પરંતુ નરમાં તે નામ પૂરતી હોય છે, અવિકસિત હોય છે, જ્યારે માદામાં છે તે સુવિકસિત જોવા મળે છે. જે સ્ત્રીમાં જે સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓની આગવી લાક્ષણિકતા સૂચવે છે. આ જે સ્તન ગ્રંથિ છે, બરાબર છે, જે દૂધનું નિર્માણ કરે છે, જેના દ્વારા સ્તનપાનની ક્રિયા સર્જાય છે. આ જે સ્તન ગ્રંથિ છે એ કયા ભાગમાં આવેલી છે? તો કે ઉરસ ગુહામાં ઉરસના સ્કંદ સ્નાયુની આગળ ખુલે છે, જે એની ઉપર પાંસળી અને આંતરપાસળી સ્નાયુઓ આવેલા હોય છે. પાંસળી અને આંતરપાસળી સ્નાયુઓ આવેલા હોય છે. આ જે આંતરપાસળી સ્નાયુ અને પાંસળીની ઉપર એક ગ્રીન કલરનું જે મેં પડ બતાવ્યું છે, જેને કહેવાય છે પેક્ટોરિયલ મેજર મસલ. સ્તન ગ્રંથિ પાંસળી આંતરપાસળીની ઉપર પેક્ટોરિયલ મેજર મસલ્સની ઉપર આવેલી ઉપસેલી રચના છે, જેમાં ટોચના ભાગે છે એક રચના આવેલી છે જેને નિપલ તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર છે. આ જે નિપલ છે જે ઘેરા રંજક દ્રવ્યો ધરાવતો વિસ્તાર છે, જે ઘેરો ગુલાબી અને આછા કથ્થાઈ રંગની રચના ધરાવે છે. આછા કથ્થાઈ રંગની રચના ધરાવે છે, કે જે નિપલની આસપાસનો જે ગોળાકાર વિસ્તાર કે જે રંજક દ્રવ્યો ધરાવતો હોય છે, જે ઘેરો ગુલાબી અથવા આછા કથ્થાઈ રંગની રચના ધરાવે છે, આ રચનાને કહેવાય છે પરિવેશ. બરાબર છે, પરિવેશ તરીકે ઓળખાય છે. સ્તન ગ્રંથિ છે એ 3 પ્રકારની પેશીઓ ધરાવે છે. 3 પ્રકારની પેશીઓ ધરાવે છે. કઈ કઈ? તો કે ગ્રંથિમય પેશી, તંતુમય પેશી અને ત્રીજું આવે છે મેદ પેશી. આ 3 પેશીઓ ધરાવે છે. જેમાં વાત કરીએ, જે સૌથી બહારનું જે આવરણ છે એ તંતુમય પેશીઓનું બનેલું હોય છે. બરાબર. મેદ પેશી જે સ્તનમાં જે અંદર કાળા રંગના જે મેં રાઉન્ડ કરેલા છે એ શું છે? મેદ પેશી તરીકે આવેલી હોય છે. આ જે ગ્રંથિમય પેશી છે એ 15 થી 20 સ્તન ખંડોની બનેલી હોય છે. 15 થી 20 સ્તન ખંડો ધરાવે છે. આ જે સ્તન ખંડો છે એ નાની ખંડિકામાં રૂપાંતરિત થાય છે, જેને નાની ખંડિકામાં ખુલે છે, જેને કહેવાય છે સ્તન ખંડિકા. સ્તન ખંડિકા. સ્તન ખંડિકા અને અન્ય નામ સ્તન કુપિકા તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ સ્તન કુપિકા છે જેના દ્વારા દૂધનું નિર્માણ થાય છે. બરાબર છે. આ જે સ્તન ખંડિકા છે જે દ્રાક્ષના ઝુમખાની માફક ગોઠવાયેલી હોય છે. આ કેવી રચના છે? દ્રાક્ષના ઝુમખા મારફત ગોઠવાયેલી હોય છે, જેને શું કહેવાય છે? વાયુકોષ્ઠ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. સ્તન ખંડિકા એ સ્તન કુપિકા તરીકે ઓળખાય, જે કેવી રચના બનાવે છે? દ્રાક્ષના ઝુમખા જેવી રચના, જેને શું કહેવાય છે? વાયુકોષ્ઠ. આનું કામ શું છે? તો કે દૂધનું નિર્માણ કરે છે. દૂધનું નિર્માણ આ ભાગમાં થાય છે, સ્તન ખંડિકાઓમાં. બરાબર. સ્તન ખંડો કેટલા છે? 15 થી 20. આ સ્તન ખંડિકાઓ બધી ભેગી મળી અને જે આજે બ્લેક કલરમાં નલિકા બતાવી છે, આ નલિકાને કહેવાય છે સ્તન નલિકા. બ્લેક કલરની જે બતાવેલી છે એ શું છે? સ્તન નલિકા. સ્તન ખંડિકાઓ બધી ભેગી મળી શેમાં ખુલે છે? સ્તન નલિકા. આ બધી સ્તન નલિકાઓ ભેગી મળી સ્તન નલિકા ફરી પાછું જે નલિકામાં ખુલે છે એને કહેવાય છે સ્તન વાહિની. સ્તન વાહિનીમાં ખુલે છે.
આ બધી સ્તન વાહિનીઓ ભેગી મળી અને જે પહોળો વિસ્તાર ખુલે છે જેને કહેવાય છે સ્તનતુંબિકા માં ખુલે છે. આ કેવો વિસ્તાર છે? પહોળો વિસ્તાર છે, ફૂલેલો વિસ્તાર છે. સ્તન વાહિની ફૂલાયેલા વિસ્તારમાં ખુલે છે જેને સ્તનતુંબિકા કહેવાય છે. આ સ્તનતુંબિકા છે જે બધી નળીઓ મારફત બહાર ખુલે છે જેને કહેવાય છે સ્ત્રવણ વાહિની અથવા સ્ત્રવણ નલિકા, બરાબર, જે નિપલ મારફતે બહાર ખુલે છે. નિપલ મારફતે બહાર ખુલે છે, બરાબર, જેના દ્વારા દૂધનો સ્ત્રાવ થાય છે. આ ખાસ જોજો. સ્તન નલિકા, સ્તન છે એ શું છે? રૂપાંતરિત પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ છે, બરાબર, જે ક્યાં આવેલું છે? સ્ત્રીના શરીરમાં ઉરસ ગુહામાં આગળ ભાગે સ્કંદ સ્નાયુની આગળ તરફ ખુલે છે. જે વાત કરીએ કે પાંસળી અને આંતરપાંસળી સ્નાયુની ઉપર આવેલા પેક્ટોરિયલ મેજર મસલ્સની ઉપર આવેલી ઉપસેલી રચના છે જે નર અને માદા બંનેમાં જોવા મળે છે. નરમાં તે સ્તન ગ્રંથિ નામ પૂરતી હોય છે અને માદામાં તે સુવિકસિત જોવા મળે છે. અને સસ્તન વર્ગની તે આગવી વિશેષતા છે સ્તન ગ્રંથિઓની, બરાબર, જેના દ્વારા દૂધનો સ્ત્રાવ થાય છે. આ જે સ્તન ગ્રંથિ છે 3 પ્રકારની પેશી ધરાવે છે: ગ્રંથિમય પેશી, મેદ પેશી અને તંતુમય પેશી. જે સૌથી બહારનું આવરણ છે તંતુમય પેશી, આની અંદર જે બ્લેક કલરમાં ડોટ્સ બતાવેલા છે એ છે મેદ પેશી, અને જે આ વાયુકોષ્ઠોયુક્ત રચના બતાવે છે એ બધી છે ગ્રંથિમય પેશી, જે ગ્રંથિ તરીકે. આ જે ગ્રંથિમય પેશી છે એમાં વાત કરીએ તો 15 થી 20 સ્તન ખંડો આવેલા હોય છે. આ 15 થી 20 ખંડો જે નાની ખંડિકાઓ બનાવે છે જેને સ્તન કુપિકા તરીકે ઓળખાય છે, જે દ્રાક્ષના ઝુમખાની માફક આવેલી હોય છે, જેથી તેને વાયુકોષ્ઠ તરીકે ઓળખાય છે. આ જે સ્તન કુપિકા છે જે દૂધનું નિર્માણ કરે છે, અને આ જે સ્તન ખંડિકાઓ છે શેમાં ખુલે છે? સ્તન નલિકામાં ખુલે છે. સ્તન નલિકાઓ બધી કેમાં ખુલે છે? સ્તન વાહિનીમાં. સ્તન વાહિની કેમાં ખુલે છે? પહોળા ઉપસેલા વિસ્તારમાં, જેને કહેવાય સ્તનતુંબિકા. આ સ્તનતુંબિકા આગળ મળી અને શેમાં ખુલે છે? સ્ત્રવણ નલિકા, જેને આપણે દુગ્ધ નળી તરીકે પણ ઓળખાય છે, જે બહાર નિપલ મારફતે ખુલે છે, બરાબર, જેના દ્વારા દૂધનો સ્રાવ થાય છે. અને આમાં પણ વાત કરીએ કે નિપલમાં આ એક પ્રશ્ન અલગ રીતે કામ લાગશે કે જેમાં નિપલમાં 15 થી 20 સૂક્ષ્મ છિદ્રો આવેલા હોય છે. નલિકા કેટલી છે? 15 થી 20. ખંડિકાઓ કેટલી છે? 15 થી 20 ખંડો છે. અને જે છિદ્રો કેટલા છે નિપલમાં? 15 થી 20 છિદ્રો આવેલા હોય છે. આ થઈ સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિ, સ્તન ગ્રંથિની વાત. હવે જે છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ ચેપ્ટર જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.